session. Dear students and faculty members, with the kind permission of our chairman sir, I would like to invite Dr. Shompa Sikar to start her presentation.
of both eyes. The eyelid, margin, and eyelash were normal. Cornea were normal. Cornea clear. Axial chamber was normal in left. Axial chamber angle was very good. Now, regular and steady. Lens was transparent. Axial chamber was normal. Intraocular pressure by Goodman Abdominal Tonometry on 5th February 2020 was 28 millimeter of mercury both eyes. On 4th March, 20 millimeter of mercury in right eye and millimeter of mercury in left eye. On 2nd October 2020, 18 millimeter of mercury both eye. On 29th November 2020, 5 millimeter of mercury both eye. So, upper segment was grade B and superior segment grade C, nasal, sequel, and inferior segment was D. On fundus examination, he was clear. Size and shape of objective was average. Cardiac ratio for 3:1, margin well delineated. Color of retinal was healthy. Vascular artery normal. No peripapillary atrophy. Normal peripheral retina. On other systemic examination like transvascular system, and nothing abnormal was found. That is not associated with ocular redness, particular halo, nausea, or vomiting. He had history of for last had no history of any other ocular trauma of that was non-diabetic and non-hypertensive. He had history of kind of anemia when heart attack and went to an eye hospital. He was diagnosed as a case of glaucoma surgery with myopia and treated with correction and topical glaucoma drugs. After being treated, her condition improved. Continued her treatment and follow-up. He developed above complaints about 10 months back, into immunoassay for better management, and continued her treatment and follow-up. On ocular examination of both eyes, her visual acuity was done. Color vision was psychomatic. Very light reaction, both direction conceptual was fixed. Ocular motility was good in all days. Field of vision was normal. On slit-lamp examination of both eyes, it was round, regular, and clear. Axial chamber was normal gate, and axial chamber angle was very good. Other findings was also normal. Intraocular pressure by Goldman Appendix Tonometry was 5 millimeter of mercury both eyes at 1 p.m. on 9th November 2002. Funescopy shows open angle. On examination of fundus, normal optic no significant cases of passing or retinal nerve fiber layer loss. Positional diagnosis. Ocular hypertension in both eyes. Differential diagnosis. Primary open angle glaucoma. Investigation. Central corneal thickness both eyes. Color fundus photography both eyes. Optical coherence tomography of optic nerve and retinal nerve fiber layer both eyes. Surgery analysis both eyes. Central corneal thickness was 500 micron right eye and 505 micron left eye. Here we are showing color fundus photography of patient and years back. There is no significant effect of cupping. There is a superficial analysis
right eye. Here, the alignment of this eye. Look at the physical block. The OCT of optical bit and retinal nerve fiber layer. Both normal optic nerve bit and retinal nerve fiber layer. Differential diagnosis. One favoring differential diagnosis. Raise intraocular pressure, open angle. One against the differential diagnosis. No significant evidence of sucking. No one-bit block. Confirmatory diagnosis is a case of bilateral ocular hypertension. Treatment: concentrate eye drop, 1 drop just early, both eyes. As patient feels non-compliant with topical medication, we have decided to do selective laser trabeculoplasty. Selective laser trabeculoplasty was done by Dr. Star on 2nd December 2020 on both eyes. শেষ করে দাও এটা চলে যাও লাইট প্রোগ্রেস করো Ocular hypertension. Ocular hypertension is defined as intraocular pressure more than 1 millimeter of mercury. অডিয়েন্স শোনো সম্পাদ থামো অডিয়েন্স কে দাও এটা পরে আসো এটা ডিসকাশনে আসো থ্যাংক ইউ শম্পা now the session is open for the audience up to this slide and she will continue the next slide sir হ্যাঁ স্টুডেন্টদেরকে কি বলবো যে স্টুডেন্টদের প্রশ্ন আছে কিনা শম্পা তুমি স্লাইডটা একদম প্রথম দিকে চলে যাও চিপ কমপ্লেনের দিকে চিপ কমপ্লেন নিয়ে কারো কোনো কোয়ারি আছে কিনা স্টুডেন্টস ডক্টর আতিক আছো ডক্টর আতিক ওয়ালাইকুম সালাম Sir, Dr. Safina, your resident. Thank you, Dr. Shanta, for this presentation. I have a query, sir. Chief complaints. Gradual pain টা হবে কিনা মানে সেখানে প্রেজেন্ট ইংলিশে বলা আছে যে পেইনটা হচ্ছে গ্রাজুয়ালি ইমপ্রুভ করেছে এজন্য বললাম আচ্ছা ঠিক আছে তোমার কি সাজেশন স্যার গ্রাজুয়ালটা মানে হয় দিতে হবে তোমার মনে হচ্ছে কেন কি কারণে মনে হলো তোমার স্যার প্রেজেন্ট ইংলিশে ইলাবোরেট করার সময় গ্রাজুয়ালি এখানে ইয়ে করা হয়েছে গ্রাজুয়াল অনসেট পেইনটা তো আবার সাবসাইডও করেছে জি স্যার কিন্তু
তো এটার জন্য আমি একটু কোয়ারি করলাম। আমার মনে হয় ঠিকই আছে, ঠিক আছে, কারণ ওর আসলে ওই রিফ্রাক্টিভ এরর ছিল তো, নিয়ার ওয়ার্কে সে টিচার মানুষ, এই কারণেই হয়তো ওইটা হয়েছে। আমার মনে হয় এটা ঠিকই আছে। স্যাররা কি বলে শুনি স্যার? থ্যাংক ইউ। তো শোনো, খালি মনির পেইনের ক্রাইটেরিয়া দিতে হয়। যেমন পেইন, যদি এটা দিত যে মাইল্ড পেইন, মডারেট পেইন, সিভিয়ার পেইন, সে যে বলছে গ্রাজুয়াল অনসেট বা সাডেন অনসেট, পেইনকে এক্সপ্লেইন করতে হলে অনেকগুলো জিনিস এক্সপ্লেইন করতে, মাইল্ড, মডারেট, সিভিয়ার, গ্রাজুয়াল, সাডেন, নেচার, থ্রোবিং পেইন, ডাল পেইন, হ্যাঁ, রেডিয়েশন, এগুলো একটু আর একটু সে করতে পারে। যেমন যদি যদি এটা গ্রাজুয়াল পেইন হয়ে থাকে, তাহলে gradual dull pain, dulling, that is it started in the forehead and radiating to the eye for 6 years. অথবা এখানে না করলেও যদি সে হিস্ট্রি অফ প্রেজেন্ট ইলনেস সেটা এক্সপ্লেইন করে, তাতেও কোনো স্যার করেছে, স্যার প্রেজেন্ট ইলনেসে সে করেছে। ওই ইয়ার কোশ্চেনটা ছিল চিফ কমপ্লেন দেওয়া যাবে কিনা, চিফ কমপ্লেনে ওই গ্রাজুয়াল কথাটা দেওয়া যাবে কিনা, কিন্তু সে কিন্তু প্রেজেন্ট ইলনেসে পুরা ওই কথাগুলি আসছে স্যার। গ্রাজুয়াল ইন অনসেট, পেইন was dull in nature and sometimes associated with headache. আর একটা কোশ্চেন আছে এখানে, অকুপেশনাল পেইন কিনা, কন্টিনিউয়াস পেইন কিনা, ঠিক আছে? পেইন তো কম্পোসার বলছে অনেকগুলো ক্যারেক্টার আছে। এখন একটা পেইন বলতে পেইন অকেশনালি হয়, যেহেতু সে বলতে যে 8-9 মাস ধরে, কারণ পেইনটা যে কন্টিনিউয়াস 9 মাস ধরে আছে, তখন মাঝে মাঝে আসছে। সমর স্যার, মানে ওর যে কোশ্চেনটা ছিল চিফ কমপ্লেনের কি আর কোনো মডিফিকেশন আছে কিনা বা ঠিক আছে কিনা, নাকি আরো কোনো অ্যাকুরেট কথা বলা যায় কিনা ওইখানে কোশ্চেনটা। আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার পেনের সাথে ভিজুয়াল অ্যাকুইটিটা কি বলা লাগবে নাকি স্যার? ভিশনটা কেমন ছিল স্যার? বলা যেতে পারে, কারণ অনেক সময় যদি এটা নেচারটা যদি তুমি অন্যদিকে, ডায়াগনোসিসটা যদি তুমি অন্যদিকে নিতে চাও তাহলে তুমি বলতে পারো। আবার যদি তুমি অন্যদিকে যদি তুমি ডিডাক্ট করতে চাও, ধরো যে তুমি বললা যে পেইন ইজ নট অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ডিমনেস অফ ভিশন, তাহলে বোঝা যাচ্ছে তুমি এটা অ্যাকিউট কোনো অ্যাটাকের দৃষ্টিটাকে তুমি করলা, হ্যাঁ, নেগেটিভ করলা। তো আমার মনে হয় দেওয়া যেতে পারে। স্যার কি বলেন? না, অসুবিধা নাই। যদি সে দেখে যে সাডেন, সিভিয়ার অথবা গ্রাজুয়াল ডালিং পেইন ইন both eye or forehead for 10 months without disruption of the vision or without dimness of the vision, এটা দিলে একটা পয়েন্ট হয় যে তার হাইপারটেনশন ডায়াগনোসিস করতে একটু সুবিধা হয়, যে পেইনের সাথে তার ভিশনটা কখনো কমে না। যেমন গ্লুকোমা হলে পেইনের সাথে অনেক সময় যদি অ্যাটাক হয় স্যার, আইইউপি বেড়ে যায়, কর্নিয়াল এডিমা হইলে অনেক ভিশন কমে যেতে পারে। এইটা যদি ভিশনের কথা বলে, তাহলে দুইটা জিনিস শেখ, একটা হচ্ছে Sir, I have query about the history of present illness. Here, yes, thank you. Sir, here said that according to statement of the patient, she was reasonably well 10 months back. Then she developed, but
history of same type of illness for 2.5 years back, and she was diagnosed as a case of M with regular medication. তাহলে স্যার এই ডিজিজটা তো আসলে সে মানে হচ্ছে স্যার 5 ইয়ার্স ধরে ক্যারি করছে, সেরকম রেগুলার মেডিকেশনও আছে। তাহলে কি আমরা স্যার প্রথমে এটা রিজনেবল 10 মান্থস ব্যাক দিয়ে বলবো নাকি স্যার 5 ইয়ার্স ব্যাক? স্যার তারা কি বলে স্যার তাদের চাল স্যার খুব ভালো প্রশ্ন রাইজ করছে যে 2 বছর আগে যে প্রবলেম নিয়ে একটা জায়গায় গেছে ইচ্ছা করছে সে ভালো ছিল but সে ওষুধ discontinue the drug again the symptoms appear and he attended our national registry of আমি মনে করি যে সে যদি 2.5 বছর আগে থেকে দেয় আমি মনে করি এটা যদি সে 2.5 বছর আগে থেকে দেয় মনে করি এটা মানে এরপরে ও সারা কি বলে মহিলা আমাদের কাদের স্যার আছে নাগ আছে ওরা কি বলেন অথবা সমর আছে তুমিও বিজ্ঞান দিতে পারো তুমিও এটা বলতে পারো কি সমস্যা তারপর আমাদের রাশিদ আছে আমি আমি সেম কেবল 2.5 ইয়ার্স ব্যাক সেম কেবল 2.5 ইয়ার্স ব্যাক এটা কতদিন ধরে ছিল মেইনটেইন ছিল না কন্টিনিউয়াস মেইনটেইন করে তারপর সে বলছে যে স্টপ হয়ে গেছে স্টপ হওয়ার পরে তারপর ব্যাক থেকে আবার শুরু হয়েছে এখন 2.5 বছর আগে ছিল হঠাৎ ছিল অনেকদিন ধরে ক্লারিফাই হ্যাঁ রাশিদ রাশিদ স্যার আমার কাছে মনে হচ্ছে স্যার এটা আসলে বেসিক্যালি আমরা অকুলার হাইপারটেনশনটা স্যার বেসিক্যালি আমরা ইনসিডেন্টাল পাইনি এটা তো পেইন হয় না স্যার ইউজুয়ালি পেইন খুব 5 to 10% ক্ষেত্রে হতে পারে বাট আমরা আমাদের কাছে পেশেন্টরা আসে অন্য সিমটমস গুলো নিয়ে হয়তো রিফ্লেক্টিভ এরর থাকে বা অন্যান্য অ্যাসোসিয়েটেড এক্সামিনেশন করার সময় দেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট আমরা দেখি যে আইওপিটা বেশি থাকে ইউজুয়ালি পেইনটা আসলে সেই কারণে হয় না আমার কাছে মনে হয় স্যার তার এই রিফ্লেক্টিভ এরর যেহেতু তার মায়োপিক -2 রিফ্লেক্টিভ এররের কারণে তার পেইন কটা ছিল তার সাথে আমরা তখন এই ইনসিডেন্টালি পেয়েছি কিন্তু 25 এ স্যার অনেক সময় ব্যথা হওয়ারই কথা না যেহেতু কোনো অ্যাসোসিয়েটেড কোনো কর্নিয়াল এডিমা নাই কোনো কিছু নাই এবং আরেকটা জিনিস স্যার আরেকটা জিনিস এক্ষেত্রে আমি বলছি যখন সেটা হচ্ছে স্যার এই অকুলার হাইপারটেনশন ডায়াগনোসিস করার জন্য ডায়ুরেনাল ফ্লাকচুয়েশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট স্যার শুধুমাত্র এটা সিঙ্গেল ফাইন্ডিংস এর উপর ভিত্তি করে ডিফারেন্ট টাইম অফ দ্য ডে আইওপি মেপে তখন আসলে ডায়াগনোসিসটা মানে কনফার্ম করা উচিত আর এই ক্ষেত্রে আমার পেইন আমার কাছে মনে হচ্ছে স্যার পেইন ডিউ টু রিফ্লেক্টিভ এরর আগে থেকে তার রিফ্লেক্টিভ এরর ছিল তার সাথে সে আসছে কম দেখে হালকা পেইন হতে পারে দেন আমরা এটা মানে পেইনটা ডিউ টু স্যার রিফ্লেক্টিভ এরর থ্যাংক ইউ মনির কি বলবেন মনির স্যার ঠিক আছে স্যার এটাই স্যার আমারও চিন্তা ভাবনা এটা আমিও এটা নিয়ে রাশেদ ভাইয়ের সাথে ডিসকাস করছি যে পেইনটা এই কারণেই স্যার আজকের পরে আর কি আর কোনো ওপিনিয়ন আছে তবে মনির স্যার মনির স্যার কিন্তু বলছে যে সেটা ইসলামিয়া থেকে অ্যান্টিগ্লোকোমা ড্রাগ নিয়েছে তখন তার ব্যথাটা ছিল কিন্তু যখন সে ওষুধটা বন্ধ করে দিয়েছে তখন আবার তার চোখে ব্যথা হচ্ছে তাহলে রিফ্রাক্টিভ এররের জন্য হতে পারে বা পেইনের লেভেল আমাদের পেইনের যে ভেজাল লেভেল এটা ভেরি কালকে দেখো কাল থেকে যে সারাদিন 2 ঘন্টা অপারেশন কোনো নড়াচড়া করে কারণে 25 মিনিট দিলেও দেখবে লাভ দিও সুতরাং পেইনের লেভেলটা ম্যাক্সিমাম ভেরি এটা রিফ্লেক্টিভ এররের জন্য হাইপারটেনশনের ওকুলার রিফ্লেক্টিভ এররের কতগুলো যুক্তি আছে হাইপারটেনশনের পক্ষে যুক্তি হলো
যে তার ব্যথাটা ওঠে as he mentioned in the history, ঠিক আছে? সুতরাং আমি মনে করি এটা ফ্যাক্টর আছে। আচ্ছা ডক্টর মনির, হ্যালো ডক্টর মনির, হ্যাঁ আচ্ছা ওই যে ডক্টর ফারহানা ইসলাম যে কোশ্চেনটা তুলছে যে 2-2.5 বছর আগে তার যে হিস্ট্রিটা এখানে প্রেজেন্ট ইলনেসে লেখা হয়েছে, হ্যাঁ সেটাই তো সে তুলছে যে এখানে এটা লেখা যাবে কিনা, তাই না? এটাই তার কোশ্চেন ছিল, মেইন কোশ্চেন। যেহেতু 10 মাস আগে থেকে শুরু হয়েছে, তার মানে বর্ণনা করা শুরু হয়েছে, আমার মনে হয় 2.5 বছর আগে যে ঘটনা ঘটছিল সেটা পাস্ট বলে হিস্ট্রিতে সে লিখতে পারে, তাহলে এটা স্যার এখানে একটা কথা হচ্ছে কি স্যার, ওকুলার হাইপারটেনশন যে স্টাডি, ওরা কিন্তু স্যার 10 ইয়ার্স 5 ইয়ার্স এইভাবে ওকুলার যে হাইপারটেনশনটা যে পিওজির দিকে প্রোগ্রেস করে কিনা এটার উপরে কিন্তু স্টাডি হয়েছে। এই কারণেই আমাদের এই যে হিস্ট্রিটা এমন ভাবে সাজাইতে হয়েছে স্যার। না না ঠিক আছে, হিস্ট্রির মধ্যে পাস্ট বলে থাকে 2.5 বছর আগে যে ঘটনাটা, তাহলে তো এর মধ্যে থাকে, সব তো এর মধ্যে থাকে, সমস্যা নেই। হতে পারে, স্যাররা কি বলে স্যার? আমার মনে হয় পাস্ট হিস্ট্রি ভিতরে পাস্টেও দেওয়া যায়। আবার সে যদি পাস্টে দিলে কোনো অসুবিধা, তো পাস্টে তো সে দিয়েছে, ঠিক আছে। আবার দেখো এটা তো প্রথম অসুখেরই ধারাবাহিকতা। তার 22.5 ইয়ার্স থেকে তার ব্যথা ছিল, সেজন্য সে অ্যান্টিগ্লুকোমা ড্রাগ ব্যবহার করছে, সে অ্যান্টিগ্লুকোমা ড্রাগ বন্ধ করছে, আবার ব্যথা শুরু হয়েছে, তখন সে এনআইতে আছে। এটা কিন্তু একটা ডিজিজের কন্টিনিউয়েশন, ঠিক আছে। এটা ডিপেন্ড করবে যে প্রেজেন্টার স্টুডেন্ট কিভাবে প্রেজেন্ট করে টিচারের মন জয় করে। আমি মনে করি যে আমি সামলের সাথে আমি দ্বিমত পোষণ করবো না। তো সেম ডিজিজ, যেমন একজন মানুষ যদি তোমার একটা অপটিক নিউরাইটিস নিয়ে আসে, তার একটা বাউট হয়ে গেছিল, ইনজেকশন দিছে, 6 বছর পর আবার তার একবার অ্যাটাক হচ্ছে, আবার সে আসছে, তাহলে সে এটা প্রেজেন্ট অ্যাটাক নিয়ে পাস্ট হিস্ট্রি দিয়েও সে লিখতে পারে, আবার সে কন্টিনিউশনও লিখতে পারে। এখানে কিন্তু এভাবে আলাদা, যদি সে 10 মাস ব্যাক থেকে না দিয়ে 5 ইয়ার্স ব্যাক থেকে টেনে আনতো, তাহলে কিন্তু এটা ফার্স্ট হিস্ট্রি না। হ্যাঁ, কিন্তু যেভাবে ব্রিফ করছে, হ্যাঁ সেই ব্রিফে ফার্স্ট হিস্ট্রি জানলে পেতে অসুবিধা নেই, ঠিক আছে। মনির, এরপর আগে কি আর কোনো কোশ্চেন আছে কারো, নাইলে আমরা প্রসিড করি সামনের দিকে? সামনের দিকে যাও। ড্রাগ হিস্ট্রি নিয়ে কোনো স্টুডেন্ট কি কোনো কোশ্চেন করবেন? স্যার যেহেতু পেশেন্ট হচ্ছে 2.5 ইয়ার্স ব্যাক ডায়াগনোস, 10 হচ্ছে নট কন্টিনিউ দ্য ড্রাগ অ্যাজ প্রেসক্রাইবড, তো এখানে কি স্যার আমরা হিস্ট্রি অফ টেকিং টপিক্যাল অ্যান্টি গ্লুকোমা ড্রাগ ইরেগুলারলি এভাবে মানে সে তো আসলে কন্টিনিউ করে নাই তার ড্রাগ? এখানে আসলে ড্রাগ হিস্ট্রিটা আমরা আসলে আমি জানতে চাইছি যেটা যে আসলে কি এটা ওকুলার হাইপারটেনশন নাকি স্টেরয়েড ইনডিউস কোনো আইওপি রেজ কিনা, এখানে কোনো স্টেরয়েড কোনো হিস্ট্রি আছে কিনা, এটাই এখানে আমি তোমাদের কাছে জানতে চাইছি। আর ওইটা যেটা আমার মনে হয় যে এই প্রেশার নন কমপ্লায়েন্ট যেটা, এটা ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা কনসিডারেশন করব। মানে ড্রাগ হিস্ট্রিটা আসলে ইম্পর্টেন্ট এই কারণে যে ওকুলার হাইপারটেনশন এটা নাকি আসলে কোনো সেকেন্ডারি কোনো কজ কিনা আইওপি রেজ। ফ্যামিলি হিস্ট্রি নিয়ে কি কোনো কেউ কথা বলবে? ফ্যামিলি হিস্ট্রি মনির, আমার মনে হয় ড্রাগ টপিক্যাল অ্যান্টি গ্লুকোমা ড্রাগ এখানে থেমে যাওয়া ঠিক হয় না। এখানে সে যেমন পড়ে লেখছে, দেখে হিস্ট্রি অফ টেকিং অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ বিটা ব্লকার অ্যান্ড স্টেরয়েড, তাহলে বিটা ব্লকার সে কতদিন ব্যবহার করছে, বা শুধু কি মাল্টিমোলাল দিয়েছে, বিটা ব্লকার একটা ওষুধ দিয়েছে, না আর কোন ওষুধ দিয়েছে, আর স্টেরয়েডের নেচার ওরাল নিয়েছে না টপিক্যাল নিয়েছে না এখনো সে নিচ্ছে,
যে স্কিনের একজিমা আছে অথবা ফেয়ারনেসের জন্য সে ফেয়ারনেস ক্রিম ব্যবহার করতেছে, আমার মনে হয় এই জিনিসটা একটু নেয়ই না, হেপাটাইটিস রেস্টটা নেয়ই নাই বলে দিয়েছে। হ্যালো মনির, হ্যালো হ্যালো, জি আমি ডাক্তার শহীদ বলছিলাম কুমিল্লা থেকে। শহীদ ভাই আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ আই মিন কুমিল্লা। জি স্যার। বিরতি এখানে লেখা no history of anti-hypertensive. What do you mean by anti-hypertensive? It is systemic or ocular? এখানে স্যার ও No আসলে history of anti-hypertensive means ocular or systemic? এটা দিয়ে সে সিস্টেমিক বোঝাতে চেয়েছে। স্যার এটা দিয়ে স্যার সিস্টেমিক বোঝাতে চাইছে, বিশেষ করে বিটা ব্লকার যদি আমরা নাইটে ব্যবহার করি। Systemic hypertensive মানে স্পেসিফিক কথা বলে ভালো হতো না? জি স্যার, জি স্যার, এটা আসলে সিস্টেমিকই বোঝাতে চাইছে স্যার। স্টেরয়েড কি? স্টেরয়েড সিস্টেমিক স্টেরয়েড? জি স্যার, এটাও সিস্টেমিকই বোঝাইছে না, এটা মনে হয় ওকুলার স্যার, এটা স্যার ওকুলার হয়ে গেল, কথাটা কন্ট্রোভার্সিয়াল হয়ে গেল না? জি স্যার, জি স্যার, ভালো হয় যেটা জি স্যার, সিস্টেমিক আর অকুলার আর অ্যান্টি-হাইপারটেনসিভ বলতে অকুলার না সিস্টেমিক। স্যার এটা আসলে ইলাবোরেট করা উচিত ছিল। কম্পাসার অবশ্য বলছেন যে কোনো ফেয়ারনেস ক্রিম বা আমি বলছি যে ড্রাগ হিস্ট্রির মধ্যে আসছে যে টপিক্যাল গ্লুকোমা, অ্যান্টি-গ্লুকোমা, তাহলে এখানে টপিক্যাল অ্যান্টি-হাইপারটেনসিভ কথাটা বা সিস্টেমিক অ্যান্টি-হাইপারটেনসিভ স্পেসিফিক করলে ভালো হতো না জিনিসটা। জি স্যার, জি স্যার, বিটা ব্লকার তো টপিক্যাল হয়, এটা যেহেতু বলে দিয়েছেন টপিক্যাল অ্যান্টি-গ্লুকোমা ড্রাগ, এর ক্ষেত্রে বিটা ব্লকার একটা অ্যান্টি-হাইপারটেনসিভ মানে সিস্টেমিক ধরা বলে হয়। ওকে, অ্যান্টি-গ্লুকোমা তো বিটা ব্লকার। আর কারো কোনো কোয়েরি আছে এটা থেকে? আমার তো মনে হয় আরেকটু প্রসিড করা উচিত। আমার একটা কোয়েরি আছে স্যার। বলো স্যার, এখানে কি অ্যান্টি মাইগ্রেন ড্রাগ যেমন টপিরামেট ইউজ করেছে কিনা এটা কি মেনশন করা যায় স্যার? হ্যাঁ এগুলি করা যায়। কেন, তুমি কেন বলতে চাচ্ছ এটা বলো। অ্যান্টি মাইগ্রেন ড্রাগ যেমন টপিরামেট ইনক্রিজ ডায়োপি, কিভাবে, মেকানিজমটা কিভাবে? ইনক্রিজ আইওপি হোক, এটা কি সাডেন হয় না গ্রাজুয়াল হয়? সাডেন হয় না গ্রাজুয়াল হয়? অনেক সমস্যা যদি এরকম এপিলেপটিক বা এই ধরনের অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট ড্রাগগুলি ব্যবহার করে পিউপিলারি ব্লক হয়ে সাডেন আইওপি রাইজ করতে পারে, সেক্ষেত্রে অ্যাঙ্গেল ক্লোজার হবে স্যার। সেক্ষেত্রে সাডেনের কথা বলতে ওটা তো সাডেন বলে নাই, তবে লিখলে অসুবিধা নাই, আদার কোনো ড্রাগ নেই। জি স্যার, এগুলো সেরে আইওপি রাইজ করার ক্ষেত্রে পজিটিভ। ড্রাগ হিস্ট্রি নিয়ে আর কারো কোনো কোয়ারি না থাকলে আমরা ফ্যামিলি হিস্ট্রির দিকে চলে যাচ্ছি। মানে একটু রিপিটলি প্রসিড করো, নাহলে সময়। জি স্যার, জি স্যার, ফ্যামিলি হিস্ট্রি নিয়ে কারো কোনো কোশ্চেন আছে? ফ্যামিলি হিস্ট্রি এর ফার্স্ট ডিগ্রি বলতে কি বোঝাইছে মনে? স্যার, ফার্স্ট ডিগ্রি স্যার ফার্স্ট ডিগ্রি বলতে স্যার ব্লাড রিলেটেড ফার্স্ট ডিগ্রি স্যার। বিশেষ করে আমরা জানি যে স্যার অফস্প্রিং আর সিবলিং এর ক্ষেত্রে, ভাই বোনের ক্ষেত্রে স্যার আমরা জানি স্যার প্রায় 4 গুণ, আর স্যার ছেলে মেয়ের ক্ষেত্রে 2 গুণ পর্যন্ত স্যার পিইউজির একটা প্রবণতা থাকে, সেইটাই হয়তো বুঝাইছে। এখানে ফার্স্ট ডিগ্রি না দিয়ে এটা দিলে কেমন হয়? মনে হচ্ছে প্রো ফ্যামিলি গ্রুপ এটা স্যার এটা দিতে পারে স্যার। আমরা তো এইভাবে বিট করতাম ফার্স্ট ডিগ্রি আসলে হয় কিনা জানি না, ওটা আসে না। ফার্স্ট ডিগ্রি তো ফার্স্ট তোমার মামার বংশ, বাবার বংশ। উপরে তো সে হেডলাইন দিয়েছে ফ্যামিলি হিস্ট্রি, ফার্স্ট ডিগ্রি সে আরো স্পেসিফিক করে নিয়েছে আর কি, যে আসলে ওই যে পপুলার হাইপারটেনশন স্টাডি বা পিইউজির স্টাডিতে ফ্যামিলি হিস্ট্রি ওই রকম ভাবে নেওয়া হয়নি স্যার। মানে আমরা যে হিস্ট্রি গুলি দেখি যে ফ্যামিলি হিস্ট্রি ডাইরেক্টলি ফ্যামিলির কারো
বা ফ্যামিলি রিলেটিভদের কারো এনে একটা গ্রুপে মানে ওইভাবে স্যার স্টাডিটা করা হয়নি স্যার। তো সেক্ষেত্রে স্যার ও যদি এইভাবে স্যার ফার্স্ট ডিগ্রি যদি বলে থাকে, আমার মনে হয় স্যার ভুল বলে নাই স্যার। সাধারণত স্যার এইসব স্টাডিতে বাইরের মানুষ খুব একটা আসে না স্যার। ঠিক আছে, এটা মোর স্পেসিফিক। আচ্ছা, অ্যালার্জি হিস্ট্রি নিয়ে কারো কোনো কোয়ারি আছে? অ্যালার্জি হিস্ট্রি আচ্ছা, যাই হোক, আমরা তাহলে প্রসিড করি। যাও, আরো যাও, সামনের দিকে যাও। এখন এখানে এই যে ভিজুয়াল একুইটি পপুলার এক্সামিনেশনে কারো কোনো কোয়ারি আছে কি? মাইনাস 2 থেকে মাইনাস আচ্ছা, পেশেন্টের বয়স কত? মানে বিষয় আমি বলি, এটা হতে পারে ভীষণ তার আনএডেড এবং তার মানে টেস্ট কারেক্টেড ভিজুয়াল একুইটির জন্য 0.50 ক্লাস লাগতেছে। পরে না হতে পারে, লাগতে পারে ভীষণের সাথে রিফ্রাক্টিভ এরর কারেকশনের যে ইয়েটা, এটা একটু কোরিলেট করা একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছে। শ্যামলদা, আমি যেটা বলি, আমি টপিকটা পেয়েছি বুধবারে অলরেডি আমাদের রোগী দেখা শেষ। এই রোগীটা যেহেতু আমার ইয়েতে ছিল, আমি পরে রোগীটাকে ফোনে এসে ওর হাতে ধরাই দিচ্ছি। ও খুব বেশি স্টাডি করতে পারে নাই রোগীটা। আর এর মধ্যে আমরা ওয়ার্কিং ডেও পাই নাই, বৃহস্পতিবার আমাদের অফ ছিল। এই কারণে পুরনো যে প্রেসক্রিপশন এগুলি করতে হয়েছে। ওই দিন প্রিপারেশনও নতুন করে করতে পারেন। শনিবারে তারপরও আমি এসএলটি করার আগে বাকিগুলি করাই দিছি আর কি। এই নন ডাইলেটিং ভাবে কালার ফান্ডাস, তারপরে ওই সিটি করে ফিল করে তারপরে আমি এসএলটি করে দিচ্ছি। খুব বেশি পাই নাই স্যার। সবই ঠিক আছে, কিন্তু যখন একটা লং কেস হবে, আমি পরীক্ষার জন্য বলতেছি তার 618 আনএডেড ভিশন এবং তার টেস্ট কারেক্টেড ভিজুয়াল একুইটি -2.50 ডায়াপ্টার লেন্স থাকে, তখন কিন্তু স্যাররা 6 মিটার এবং স্যাররা কিন্তু এখানে কোশ্চেন এটা করা উচিত ছিল। আর আমি বলবো যখন লং টেস্ট দেওয়া হবে, শিডিউলের একটু মিডিয়ালের দিকে দিলে ভালো হয়। কারণ এই কাগজটা বের হয় যদি 3-4 তারিখে, 6 তারিখে যদি লং টেস্ট হয়, স্টুডেন্টরা কিন্তু এটা নিয়ে খুব একটা ইয়ে করতে পারে না। আমি নিজেই পাজেল হয়ে গেছিলাম এটা কিভাবে দাঁড় করাবো, সত্যি কথা যেটা থেকে এত কম ইয়ে করে আর কি। তো খুব একটা সময় পাইনি স্যার। আচ্ছা, মনির, এটা অসুবিধা, এটা যদি বুঝে থাকে তাহলে কোনো সমস্যা নাই। শ্যামল যে প্রশ্নটা অ্যারাইজ করেছে সঠিক। শম্পা কিন্তু এই জিনিসটা এখনো বুঝতে পারে না। সে 618 থেকে 66 যাইতে হলে 2.5 লাগে না, এটা -1 অথবা -7.5 যাও। সুবিধা হয়, শ্যামল ভালো প্রশ্ন অ্যারাইজ করতে। শম্পা আসলে সুন্দর, স্যাররা ধরবে এটা। শম্পা, এটা তোমার আমল স্যার যে প্রশ্ন অ্যারাইজ করছে, এটাতে 618 থেকে 66 ভিশন হলে -2.5 লাগে। এটা -0.75 মানে ওইটা কারেক্ট। এই কথাটা স্যার বলতে চান। যাও মনি, সামনে আগাই যান, সামনে। হ্যাঁ, শম্পা একটু সামনের দিকে যাও। না, ওগুলো এক্সামিনেশন গুলো একটু দেখাশোনা ভালো করে। ঠিক আছে, ঠিক আছে।
এটা যে একদম ডাইরেক্ট 3 মিলিমিটার লিখে দিয়েছো, হ্যাঁ সামনে কি বলতো ডাইরেক্ট 3 মিলিমিটার লিখে অ্যাবাউট লিখবে না, অ্যাবাউট লিখতে হবে। ডাইরেক্ট 3 মিলিমিটার মেজার করতে লিখবে, এটা তো সবসময় লিখবে অ্যাবাউট, সুখের আমরা একদম ওনার আইপিএস শব্দ এখানে স্টুডেন্টদের গ্রুপ কোশ্চেন আছে। ছাত্ররা আস্তে আস্তে তো কোনো কথা বলছে, ফ্যাক্টরের মধ্যে এখানে স্যার ইন্টেন্সিটি ইনক্রিজ উইথ দ্য স্প্রিং টাইম, এটা তো স্যার আপনি প্রেজেন্ট টেন্সে কিন্তু স্যার এটা বলে সেখানে কি আমি এটা আচ্ছা স্যার মিস স্যার এটা যদি আমরা বলি যে আমি স্ক্রিনের সাথে এটা ইন্টেন্সিটিটা বাড়াই, স্যার এটা আমার একটা ক্লোজারের দিকে স্যার ঠিক আছে, এটা স্যার আমি তোলার হাইপারটেনশনে কি স্যার বিচার বিষয় ইন্টেন্সিটি এটার দিকে তাকালে আমি আমি একটা কথা প্রাইমারি অ্যাঙ্গেল গুলো টাইম বাড়লে বিশাল বাড়তে প্রাইমারি অ্যাঙ্গেল অন্ধকারে তোমার মাথা ব্যথা করে লাইট এখানে এটার সাথে আপনার রিলেশন তবে স্ক্রিন টাইম নরমাল যদি কম্পিউটারে 2 ঘন্টা কাজ মাথা ব্যথা হবে না। আমি মনে করি এর সাথে হাইপার টেনশনের রিলেশনশিপ, তার সাথে ওটার রিলেশনশিপ নাই। যে এটা বলছে শিক্ষক হাইপার টেনশনের সাথে এটা রিয়াকশন করবে। একটা নর্মাল ইন্ডিভিজুয়াল যদি 3 ঘন্টা কম্পিউটারে কাজ করে সুতরাং এই ক্ষেত্রে হাইলাইট করে করার কোনো দরকার নেই, আমি এটা মনে করি। আরেকটা জিনিস যেটা স্যার মানে আমার এটা আর কি পেশেন্টের এজ 30 বললেও এটা আমার মনে হচ্ছে নিয়ার অ্যাবাউট 35 টু 37 এই এজে স্যার পেশেন্টগুলি আসলে প্রেসক্রাইবিং এর দিকে যায়, কিন্তু পেশেন্ট কিন্তু তার যে পিছনের তুলনায় মাইনাস পাওয়ারটা বেশি ব্যবহার করতো, এটা একটা কারণ হতে পারে। একটা ভালো মানে এটা মানে প্রেস বায়োপিক সিপিএম প্রেস বায়োপিক মানে তার প্রেস বায়োপিকে যাচ্ছে এটা ঠিক সেটা ঠিক। আচ্ছা ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিসের দিকে আমরা যাই এখান থেকে, তারপরে চলে আসছে। আসসালামু আলাইকুম
স্যার এখানে পেশেন্টের এজ হচ্ছে 30, তার একটা হিস্ট্রি আছে যে 2.5 ইয়ার্স ব্যাক এটা সেম একটা অ্যাটাক ছিল। তার অ্যাক্টিং হচ্ছে বয়স আর হচ্ছে হিস্ট্রি অনুযায়ী আমরা দেখতেছি স্যার 27 বছর অথবা স্যার 28 থেকে সে এরকম একটা কমপ্লেন করতেছে। আর অকুলার হাইপারটেনশনের মধ্যে স্যার আমরা স্যার কান্সকিতে যেটা করছি স্যার ওখানে লিখেছিল অ্যাবভ 40 ইয়ার্স এর তার অ্যাবভ 40 ইয়ার্স এর পেশেন্টের মধ্যে 4 to 6% হচ্ছে এরকম অকুলার হাইপারটেনশন পেতে পারে। স্যার এই এজে তখন স্যার আমি মানে আমার যদি এরকম একটা পরীক্ষার কেস থাকে তাহলে স্যার আমি এজের সাথে ডায়াগনোসিসটাকে কিভাবে স্যার এস্টাবলিশ করব? তুমি ভালো কথা বলছো। স্যার আমি ডক্টর ফারহানা স্যার। বয়স করে যে তার বয়স 30 আমাকে প্লাস করে নিতে হবে 5%। মনে কথাটা বলছে আমার হতে পারে যে তার বয়স 40 বা নিয়ে আমি আরেকটু কথা বলি এখানে বয়স তো একটা আছে আমি দেখছি প্র্যাকটিক্যালি দেখেছি স্যার এই যে স্যার 5-6 বছর একটা গ্যাপ হয়ে যায়। আর ও যে রিস্ক প্রোটেকশনের কথাটা বলেছে ট্রান্সক্রিপ্টে কিন্তু ডিটেইলস স্টাডি আসে নাই স্যার। আমি যে তার যে রিলায়েবল বড় যে রেফারেন্স দেখেছি সেখানে স্যার এইচটা দেওয়া আছে। এরা 6টা গ্রুপ করছে, 1 2 3 4 5টা গ্রুপ করেছে স্যার। এখানে 45 এর নিচে less than 45, 45 to 55, 55 to less than 65 or 65 to less than 75 এইভাবে এজ ক্রাইটেরিয়া গুলি করা হয়েছে স্যার। এবং এটার মধ্যে প্রত্যেকটাতে মিন আইইউপি, মিন সিসিটি, মিন সিডি রেশিও এবং 5 ইয়ার্সের রিস্কের কতটুকু পার্সেন্ট হিসেবে দেওয়া আছে। তো ট্রান্সক্রিপ্টটা কিন্তু স্যার মানে একদম মানে ফাইনাল না স্যার। এটা না ওর স্টাডি ডিটেইলস আমাদের পেয়ে যাবে। জি স্যার, জি স্যার। ওইখানে 45 এর নিচে বলা হয়েছে স্যার। জি স্যার। তারপরে ওর ইনভেস্টিগেশন আমরা দেখি। আমি একটু বলি একটু এদের বিষয়টা আসছে এবং এস কম করে বলে বলে হয়তো এই ডায়নামাটা হচ্ছে। পিইউএজিও যদি এখানে 30 এজে হয় তাহলে পিইউএজি টিডি না দিয়ে যেটা কম বয়সে যেটা হয় জুভেনাইল এটা কি আসে 30 ইয়ার্স বয়স এটা আসে আমি কি জানি না। তুমি সব হাতে পারে কি হয় কিনা লঞ্চের কোনো অসুবিধা নেই। একটা লঞ্চের সুবিধা লঞ্চের আছে কন্টিনেন্টাল পিইউএজি আছে না সরাসরি পিইউএজি না দিয়ে জুভেনাইল পিইউএজি। এইটাই আমি সম্পাকি এই জিনিসটা বুঝতেছে কিনা মনির আমার স্যার ওর তো স্যার প্রথম প্রেজেন্টেশন আর নতুন স্টুডেন্ট ওর তুলনায় ও ভালোই হচ্ছে স্যার। যে কাকে জুভেনাইল বলে কাকে অ্যাডাল্ট হচ্ছে বলে তার নাম জানতে আচ্ছা সংখ্যা কেন এটা এখানে যারা আছে স্টুডেন্ট যারা আছে সবাইকে আলোচনা করছি। তো পাওয়াই যাচ্ছে না ওটাকে আসছে না কম আছে জলদি জনের মতন আছে আচ্ছা এই ওরা স্টুডেন্টরা একটু দেখি তো কারা আছে তো একটু দেখতে চাচ্ছি। স্লাইডটা অফ করে দাও তো দেখি কিভাবে শুধু আমরাই কথা বলছি এটাই খারাপ দেখা